हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस लेक्चर में हम करने वाले हैं बैंक सिलक मेड़। बैंक सिलक मेड़ के अंदर दाखिला नंबर 1, दाखिला नंबर 2 और दाखिला नंबर 3 हो चुका है, जो आपको लेक्चर नंबर 27 और 28 में मिल जाएगा। आज के इस लेक्चर में हम करने वाले हैं दाखिला नंबर 4 और दाखिला नंबर 5। तो चलिए फटाफट दाखिला शुरू करते हैं। दाखिला नंबर 4, श्री रमेश ने पासबुक तारीख 31/12/2024 ના રોજ 6509 બેંક ઓવરડ્રાફ્ટ બતાવે છે। નીચેના કારણો પરથી તેમનો બેંક સિલકમેળ તૈયાર કરો। 31 ડિસેમ્બરમાં શું છે? 6500 બેંક ઓવરડ્રાફ્ટ છે, તો ખાતું બનાવી લેવાનું। ખાતું બનશે શ્રી રમેશની તારીખ 31/12/2024 બેંક સિલકમેળ શું છે? પાસબુક મુજબની બેંક ઓવરડ્રાફ્ટ। પાસબુક મુજબની બેંક ઓવરડ્રાફ્ટ ક્યાં લખાય? ઉધાર બાજુ લખાય। याद रखो, बैंक ओवरड्राफ्ट होय पासबुकनी तो उधार बाजू लखवानी और पासबुकनी बैंक सिलक होय तो जमा बाजू लखवानी। आगे बढ़िए। मनसुख भाई ने आपेल ₹650 ना एक चेकनी नोंध रोकड़ मेळमा थई नथी। मनसुख भाई शू करी छे? आपी छे। शू आपी छे? चेक। क्या आपी छे? लखवा माटे, एटले पेमेंट कर्युं छे। मनसुख भाई ने पेमेंट करीने आपी दीधुं 650 ना, जेनी नोंध रोकड़ मेळमा थई नथी। आने आपणे एक्जाम्पलथी समजीए। જ્યારે પણ આપણે ચેક કોઈને આપીએ એટલે લખીએ તો રોકડ મેળમાં ક્યાં લખાય? રોકડ મેળમાં લખાય જમા બાજુ। ક્યાં લખાય? રોકડ મેળમાં જમા બાજુ લખાવવું જોઈએ। ક્યાં લખાવવું જોઈએ? રોકડ મેળમાં જમા બાજુ। અને પાસબુકમાં ક્યાં લખાવવું જોઈએ? પાસબુકમાં લખાવવું જોઈએ ઉધાર બાજુ। રોકડ મેળમાં જમા, પાસબુકમાં ઉધાર। क्यारे? જ્યારે આપણે ચેક લખીને આપીએ ને ત્યારે, પેમેન્ટ કરીએ ત્યારે, કેમ કે આ ખર્ચ છે અને ખર્ચ રોકડ મેળમાં જમા બાજુ લખાય અને એ પેમેન્ટ થાય ત્યારે પાસબુકમાં ઉધાર થાય। તો શું કહે છે? રોકડ મેળમાં થઈ નથી। રોકડ મેળમાં થઈ નથી એટલે કે ક્યાં નહીં થયું? જમા બાજુ થયું નથી। તો શું આપણે ક્યાં લખવાનું? જમા બાજુ લખવાનું। ઓકે, તો જમા બાજુ લખવાનું। 1 નંબર, મનસુખભાઈને આપેલ ચેક જે રોકડ મેળમાં નોંધવાને બાકી છે ₹650। ओके, पासबुक में उधार थयेल छे अने रोकड़ मेळमां जमा थया नथी तो जमा करी देवाना। ओके, जे बेंके कर्यो होय तो नोंध करो। बेंके शुं कर्युं छे? पासबुक में उधार करी नाख्युं छे, आपणे जमा करवानुं बाकी छे। आगळ वधीए। 2 नंबर पर मनीषाए बारोबार बैंक खाता में 450 जमा करावेल छे, जेनी जाण करवामां आवी नथी। बारोबार जमा थयेल छे शुंमां? खातामां, एटले पासबुकमां जमा थयेल छे तो आपणे शुं करवानुं? आपणे करवानुं उधार बाजू। ओके, मनीषाए शुं कर्युं छे? बारोबार बेंकमां जमा थई गयो छे। शुं थयुं नथी? रोकड़ मेळमां उधार करवानुं बाकी छे, तो आपणे शुं करवानुं? रोकड़ मेळमां उधार बाजू बाकी छे एटले आपणे क्यां लखवाना? उधार बाजू लखवाना। उधार बाजू लखाशे मनीषाए बेंकमां बारोबार भरेल रकम 450। ओके, आगे बढ़ीए। 4500 ना भरेल चेक में 3000 नो चेक जान्युआरी 2025 में जमा थयेल छे। 42 चेक भरेला डिसेम्बर मास में, एमांथी 3000 ना चेक क्यारे जमा थया? जान्युआरी में। जान्युआरी में थयुं एटले डिसेम्बर में थयुं नथी। આપણે ડિસેમ્બરનો હિસાબ કરી રહ્યા છીએ તો ડિસેમ્બરમાં થયું નથી। ઓકે, તો આ થયું નથી। શું નહીં થયું? જમા નથી થયું। જો બેંક જે ન કરે આપણે કરો, જો જમા ન થાય તો આપણે શું કરવાનું? જમા કરવાનું। बराबर गणतरी में समझिए कि पासबुक में जमा थयुं नथी। पासबुक में जमा थयुं नथी। रोकड़ मेळमां उधार थयो हशे। रोकड़ मेळमां उधार थयो हशे पण पासबुकनी अंदर जमा थयुं नथी। ओके, तो आपणे शुं करवानुं? जमा करवानुं। जे बेंके न कर्युं होय ते करो। बेंके शुं नहीं कर्युं? जमा नहीं कर्युं तो आपणे शुं करवानुं? जमा करवानुं। भरेल परंतु जमा नहीं थयेल चेक 3000। ओके, आनाथी विरुद्ध असर थाय छे नंबर 4 में कि 3500 ना लखेल चेक में 1000 ना चेक नो देखाड़ जान्युआरी 2025 में थयेल छे। 3500 ना चेक लख्या, 3500 ना चेक लखीए तो एनी नोंध केवी रीते थाय? एक नोंध थाय उधार जमा बाजू, केम के पेमेंट छे। रोकड़ मेळमां जमा बाजू लखाय अने पासबुक में उधार बाजू लखाय। रोकड़ मेळमां जमा अने पासबुक में उधार आवुं लखावुं जोईए, पण लखायो शुं के 1000 ना चेक नो देखाड़ क्यारे थयुं? जान्युआरी में थयुं। क्यारे थवुं जोईए? डिसेम्बर में थवुं जोईए। एटले के आ 1000 नी नोंध डिसेम्बर में थई नहीं। ओके, 3500 मांथी 1000 नी नोंध थई नहीं। शुं नहीं थई? उधार नहीं थई। केम के आ चेक लखीए ने तो रोकड़ मेळमां पासबुक में शुं थाय? पासबुक में उधार थाय एटले आ उधार थयुं नथी। जे बेंके न कर्यो होय ते करो। उधार नहीं थयुं तो आपणे शुं करवानुं? उधार करवानुं। ओके, रोकड़ मेळमां जमा बाजू थई गयो छे, पासबुक में उधार थयो नथी। तो जे न थाय ते करो। बराबर, तो शुं लखवानुं? 4 नंबर, लखेल परंतु रजू नहीं थयेल चेक 1000।
ઓકે, યાદ રાખજો, જ્યારે પણ આપણે ચેક જમા કરીએ ભરીએ અને જમા ન થાય તો જમા કરવાનું, અને ચેક લખીએ અને રજૂ ન થાય તો આપણે ઉધાર કરવાનું. 5 નંબર, બેંકે આપણા વતી નર્મદા સિમેન્ટ કંપની લિમિટેડના શેરના હપ્તાના છેલ્લા હપ્તાના 5000 ભરેલ છે, જેની નોંધ રોકડ મેળમાં થઈ નથી. એટલે કે બેંકે શું કર્યું? શેરના હપ્તા ભરી દીધા. બેંકે શું કર્યું? શેરના હપ્તા ભરી દીધા. તો બેંક એટલે પાસબુકમાં શું થયું? પાસબુકમાં ઉધાર થઈ ગયું, પૈસા કપાઈ ગયા. પાસબુકમાં શું થયું? ઉધાર થઈ ગયું, પૈસા કપાઈ ગયા. શાના? રોકાણના હપ્તાના. પાસબુકમાં ઉધાર થઈ ગયા એટલે પૈસા કપાઈ ગયા. હવે તે ક્યાં લખાવવું જોઈએ? હવે લખાવવું જોઈએ રોકડ મેળમાં જમા બાજુ. આ કરવાનું બાકી છે, તો આપણે કરવાનું શું કરવાનું? જમા કરવાનું. ઓકે, બેંકે શું કર્યું છે? ઉધાર કર્યું છે, તો આપણે શું કરવાનું? જમા કરવાનું. ઓકે, રોકડ મેળમાં થઈ નથી. રોકડ મેળમાં ક્યાં થવું જોઈએ? જમા થવું જોઈએ, તો આપણે શું કરવાનું? જમા કરવાનું. તો બેંકે ભરેલ શેરના હપ્તા, જમા બાજુ 5000. ઓકે, હવે શું કરવાનું? સરવાળો વધારે થાય છે. જમા બાજુ 650 વત્તા 3000 વત્તા 5000, સરવાળો થશે 8650. એની બાદબાકી કરવાની, -500 -450 -1000, તો બાદબાકી આવશે 700. ઓકે, અહીંયા લખવાનું, અહીંયા જે પાસબુક છે તો અહીંયા લખવાનું રોકડ મેળ. જો અહીંયા રોકડ મેળ હોય તો અહીંયા લખવાનું પાસબુક. તો રોકડ મેળ મુજબની કઈ બાકી છે? આ ઉધાર બાકી છે, ઉધાર બાજુ છે, તો શું કહેલાશે? બેંક શિલક. જો રોકડ મેળની ઉધાર બાકી હોય તો એને શું કહેવાય? બેંક શિલક કહેવાય. ઓકે, આની સાથે દાખલા નંબર 4 પૂર્ણ થાય છે. જો તમને કોઈ પણ સમજમાં ના આવ્યું હોય તો વિડીયોને પાછો કરી દો અને ફરીથી જુઓ, તમને સમજમાં આવી જશે. અને જો પણ સમજમાં ના આવે તો મને કમેન્ટ્સમાં પૂછી શકો છો. ઓકે, આગળ વધીએ દાખલા નંબર 5 પર. નીચેની માહિતી પરથી શ્રી મીરાના મે 2024 બેંક શિલક મેળ તૈયાર કરો. ઓકે, તો ખાતું બનાવી લેવાનું. શ્રી મીરાનો મે 2024 બેંક શિલક મેળ, ક્રમ, વિગત, ઉધાર રકમ, જમા રકમ. શું કહે છે? રોકડ મેળ મુજબ બેંક શિલક 1/5/24 5000. રોકડ મેળ મુજબ બેંક શિલક 31/5/24 8250. અહીંયા બે શરૂઆતની બાકી આપેલ છે. એક આપેલ છે 1 મેની અને એક આપેલ છે 31 મેની. હવે એક વાત યાદ રાખજો, જ્યારે પણ આપણે બેંક શિલક મેળ કરીએ તો એક શું હોય? આખરની તારીખ હોય. કઈ તારીખ હોય? આખરની તારીખ હોય. 31/5 હોય, ના કે 1/5 હોય. યાદ રાખજો, બધીની અંદર શું હોય? આખરની તારીખ હોય. તો આની આપણે કઈ રકમ લેવાની? આ રકમ લેવાની. ઓકે, તો લખવાનું 1 નંબર, રોકડ મેળ મુજબની બેંક શિલક. બેંક શિલક કઈ બાજુ લખાય? રોકડ મેળ મુજબની બેંક શિલક લખાય ઉધાર બાજુ 8250. 8250. આગળ વધીએ. બેંકમાં ભરેલ ચેક અને જમા થયેલ ચેક. બેંકમાં ભરેલ અને જમા થયેલ. તો જે વસ્તુ, જે રકમ મે મહિનામાં જમા થઈ એ આપણે વાત નહીં કરવાની. જે રકમ મે મહિના પછી થઈ એની વાત કરવાની. ધારો કે આ 26 મેમાં ભર્યા અને 29 મે જમા થઈ ગયા, તો આ ડન છે, બરાબર. આની નોંધ થશે નહીં. 28/5 ભર્યા અને 31/5 જમા થઈ ગયા, આ પણ ડન છે, આની પણ નોંધ થશે નહીં. 29/5 જમા ભર્યા અને જમા ક્યારે થયા? જૂન મહિનામાં. તો જૂન માસમાં જમા થાય એટલે કે મે માસમાં જમા થયું નથી, એટલે આને શું કહેવાય? લખેલ ભરેલ પરંતુ જમા નહીં થયેલ ચેક. અને 31/5 ભર્યા પણ ક્યારે જમા થયા? જૂન મહિનામાં. તો આ બંને શું છે? આ બંને જમા થયા નથી. ક્યારે? મે મહિનામાં. ઓકે, આ બંને મે મહિનામાં જમા થયા નથી. નિયમ શું છે? કે જે બેંકે ન કર્યું હોય તે કરો. બેંકે શું નહીં કર્યું? બેંકે જમા નહીં કર્યા, તો આપણે શું કરવાનું? જમા કરી નાખવાના. તો 2 નંબર, બેંકમાં ભરેલ પરંતુ જમા નહીં થયેલ ચેક. ભર્યું છે પણ જમા નહીં થયું છે, તો જમા કરી નાખવાનું. 6500 અને 2500. 6500 અને 2500 કેટલા થશે? એ થશે 9000. ઓકે, આગળ વધીએ. લખેલ ચેક અને પાસબુકમાં ઉધાર્યા વિશેની માહિતી નીચે પ્રમાણે છે. લખેલ અને ઉધારેલ. તો મે મહિનામાં લખ્યું છે અને જૂનમાં ઉધાર થયું છે, એટલે આ મે મહિનામાં થયું નથી, આને નોંધ કરવી પડશે. મે મહિનામાં લખ્યું છે અને મે મહિનામાં જ થઈ ગયું છે, અને આ ડન છે, બરાબર. 29 મે એ લખ્યું છે અને જૂનમાં થયું છે, એટલે આ પણ થયું નથી. આ બે જે રકમ છે એ ઉધાર થયા નથી. ઉધાર થયા છે પણ ક્યારે? જૂન માસમાં. અને ક્યારે થવું જોઈએ? મે માસમાં થવું જોઈએ, એટલે કે આ મે મહિનામાં ઉધાર થયું નથી. જો ઉધાર ન થાય તો આપણે ઉધાર કરી દેવાનું. તો શું લખવાનું? લખવાનું કે લખેલ પરંતુ
રજૂ નહીં થયેલ ચેક લખેલ પરંતુ રજૂ નહીં થયેલ ચેક કેટલી રકમ છે 4,500 અને 3,500 4,500 અને 3,500 સરવાળો થશે 8,000 ઉધાર બાજુ લખાશે 8,000 ઓકે આ ઉધાર થયું નથી તો ઉધાર કરી દેવાનું આ જમા થયું ન હતું તો જમા કર્યું બેંકે જમા ન કર્યું તો આપણે જમા કરી દેવાના બેંકે ઉધાર નહીં કર્યું તો આપણે ઉધાર કરી દેવાના આગળ વધીએ 4 નંબર રોકડ મેળમાં બેંકે જમા કરેલ વ્યાજ 550 ભૂલથી વ્યય બાજુએ નોંધેલ છે બરાબર શું કહે છે રોકડ મેળમાં બેંકે જમા કરેલ વ્યાજ બેંકે શું કર્યું છે જમા કર્યું છે ધારો કે પાસબુક છે પાસબુકમાં બેંકે શું કર્યું જમા કર્યું બેંકે શું કર્યું જમા કરી નાખ્યું બરાબર પણ વ્યય બાજુ ભૂલથી વ્યય બાજુ નોંધાઈ ગયું બરાબર હવે આ જે રકમ છે ને એ રકમ ક્યાં લખાય પાસબુકમાં જમા થાય અને રોકડ મેળમાં ઉધાર થાય રોકડ મેળમાં શું થાય ઉધાર થાય પણ આપણે શું કર્યું ભૂલથી ઉધાર કરવાના બદલે શું કરી દીધા જમા કરી દીધા બરાબર કેટલી રકમથી સાચી રકમ કેટલી છે એ રકમ છે 550 પાસબુકમાં જમા થાય ને તો રોકડ મેળમાં ઉધાર થાય પણ ભૂલથી શું કર્યું વ્યય બાજુએ એટલે જમા બાજુએ લખી દીધું તો આને સુધારવું પડશે આને સુધારવા માટે ઊંધી અસર કરવાની બરાબર જે જમા બાજુ લખ્યું ને એને ઉધાર બાજુ લખવું પડશે ડબલ રકમથી 550 ના ડબલ થશે 1100 જે ખરેખર 550 હતા તે અને જે ખોટી વિગત લખાઈ ને એને 550 યાદ રાખજો જ્યારે પણ ખોટી બાજુએ રકમ લખાઈ જાય તો સાચી બાજુએ ડબલ રકમ લખાય જ્યારે ખોટી બાજુએ રકમ લખી જાય તો સાચી બાજુએ ડબલ રકમ લખાય અહીંયા ખોટી બાજુ લખાઈ ગઈ તો સાચી બાજુએ થઈ જશે ડબલ રકમ બરાબર તો ઉધાર બાજુ લખાશે 1100 રૂપિયા ઓકે તો શું લખવાનું બેંકે જમા કરેલ વ્યાજ ભૂલથી વ્યય બાજુ નોંધેલ બરાબર તો આપણે શું કરવાનું ઉધાર બાજુ 1100 લખાશે ઓકે 11 બાજુ ઉધાર બાજુ લખાશે 1100 રૂપિયા આગળ વધીએ બેંકે મેરાવતી જીવન વીમા પ્રીમિયમના 2000 ચૂકવ્યા છે અને ડિવિડન્ડ પેટે 1600 વસૂલ કર્યા છે જેની નોંધ રોકડ મેળમાં કરવાની બાકી છે આ ભાઈ જે રકમ છે ને આ બંને ખર્ચ છે આ અંગત ખર્ચ છે અને આ ધંધાનો આ જે છે ને ચૂકવ્યા છે આ ખર્ચ છે અને ડિવિડન્ડ શું છે ધંધાની આવક કહેવાય આ ખર્ચ છે અને આ આવક છે ખર્ચ શું થાય ખર્ચ થાય પાસબુકમાં ઉધાર યાદ રાખજો પાસબુકની અંદર ખર્ચ ઉધાર બાજુ લખાય અને આવક જમા બાજુ લખાય બરાબર અને રોકડ મેળની અંદર જમા બાજુ લખાય ખર્ચાઓ અને ઉધાર બાજુ લખાય આવકો બરાબર તો વાત કરીએ શાની પહેલાં વાત કરીએ આપણે જીવન વીમા પ્રીમિયમની તો બેંકે શું કર્યું છે જીવન વીમાનું ઉધાર બાજુ લખી દીધું છે અને જમા બાજુએ ડિવિડન્ડનું લખી દીધું છે બરાબર તો આ ડિવિડન્ડ એ રોકડ મેળમાં ઉધાર બાજુ લખાશે અને આ જે જીવન વીમા ખર્ચ છે એ રોકડ મેળમાં જમા બાજુ લખાશે એ બંને નોંધ કરવાની બાકી છે ઓકે તો નોંધ લખી દઈએ નંબર 5 શું લખવાનું બેંકે ઉધારેલ જીવન વીમા પ્રીમિયમ બરાબર બેંકે ઉધાર કર્યું છે તો આપણે શું કરવાનું આપણે કરવાનું જમા યાદ રાખજો જે બેંક કરે એનાથી ઊંધો કરો તો બેંકે શું કર્યું ઉધાર કર્યું તો આપણે શું કરવાનું જમા કરવાનું કેટલા પ્રીમિયમ છે 2000 અને ફરીથી 5 નંબર લખવાનું બેંકે વસૂલ કરેલ એટલે કે જમા કરેલ ડિવિડન્ડ બરાબર તો બેંક જમા કર્યું તો આપણે શું કરવાનું આપણે કરવાનું ઉધાર કેટલા રકમ છે 1600 રૂપિયા ઓકે વીમા પ્રીમિયમ બેંકે ઉધાર કર્યું છે જમા કરી દીધું બેંકે વીમા ડિવિડન્ડના વસૂલ કર્યા છે એટલે કે જમા કર્યા છે તો આપણે ઉધાર કરી દેવાનું 6 નંબર એપ્રિલ 24માં લખેલો 3000નો ચેક 15/5/24ના રોજ બેંકમાં રજૂ થયો એપ્રિલમાં લખ્યું ક્યારે લખ્યું એપ્રિલમાં લખ્યું આપણે કયા માસનો વ્યવહાર કરી રહ્યા છે મે માસનો ચેક ક્યારે લખ્યું એપ્રિલમાં લખ્યું અને ચેક ક્યારે રજૂ થયો મે માસમાં બરાબર તો આની જે નોંધ છે ને એ એપ્રિલ માસના બેંક સિલેક્ટમેન્ટમાં થયો હશે અને આપણે શું કરી રહ્યા છે મે મહિનાનું કરી રહ્યા છે એટલે આની નોંધ કરવાની નહીં આની નોંધ થશે નહીં તો 6 નંબર મારીને લખી દેવાનું નોંધ થશે નહીં ઓકે બધી વિગતો લખાઈ ગઈ છે સરવાળો કરી લેવાનું કઈ બાજુ રકમ વધારે દેખાય છે
તો ઉધાર બાજુ રકમ વધારે છે તો 8,250 વત્તા 8,000 વત્તા 1,100 વત્તા 1,600 સરવાળો થશે 18,950 18,950 બાદ બાકી કરવાનું -2,000 -9,000 તો રકમ આવશે 7,950 કેટલી આવશે 7,950 આ શું મળ્યું અહીંયા શરૂઆતમાં શું હતો રોકડ મેળ હતો તો આખરે શું હોય આખરે હોય પાસબુક મુજબની યાદ રાખજો શરૂઆતમાં રોકડ મેળ છે તો આખરે શું રહેશે પાસબુક રહેશે પાસબુક મુજબની કઈ બાકી છે જમા બાકી છે પાસબુકની જમા બાકી એટલે બેંક શિલક પાસબુકની જમા બાકી એટલે બેંક શિલક આની સાથે દાખલા નંબર 5 અને આપણો બેંક શિલક મેળનો ચેપ્ટર પૂર્ણ થાય છે તો તમને કંઈ પણ ડાઉટ હોય તો તમે એકવાર ફરી વિડીયો જોજો તો તમને સમજમાં આવી જશે અને જો પણ તમને ડાઉટ હોય તો મને કમેન્ટ્સમાં જાણ કરી શકો છો બરાબર જો સમજમાં આવ્યું હોય તો વિડીયોને લાઈક કરી નાખજો પોતાના ફ્રેન્ડ્સને શેર કરજો અને સબસ્ક્રાઇબ ન કર્યો હોય તો કરી લેજો થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ